जी हाँ, सानू भी यूपी सरकार ने एक न्योता दिता सी। असीं उन्हां नूं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिहदा उन्हां कोल जवाब सीगा ही नहीं। देखो जी, पंजाब सरकार दी, कैप्टन सरकार दी ये एक बहुत वड्डी है खासियत है कि इत्थे विच कोई ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सरकारी अफसरशाही नहीं और कोई सब तो वड्डी गल है कोई लेबर अनरेस्ट नहीं। ये जिहड़ी मुश्किल आई सी बिजली की वो एक बेसिकली मेनटेनेंस और रिपेयर का इशू से जोड़ा सडनली सरकार के उपर आ गया, लेकिन सरकार ने उन्होंने भी बखूबी निभाया है और हुण असीं समझते हैं, हुण देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर नूं भी हैंडल कर रही है, कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल यूनिट्स नूं भी हैंडल कर रहे और डोमैसटिक दे विच भी सप्लाई पूरी दे रही है। शॉर्टली असीं एक इंडस्ट्रीज वालों एक डेलीगेशन सीएम साहब तक लैके जावांगे। जो भी इन्हां दे मतलब कि मुद्दे है वो असी सरकार तक असी वो सीएम साहब तक लैके जावांगे और प्रायोरिटी के बेस से असीं उहनूं रिजॉल्व करांगे। इंडस्ट्रियां हुण वध तो वध आ रही हैं, ठीक है, करोना फेस जरूर चलिया सी, वो सारे लिए हार्ड टाइम सीगा, हुण वो फेस मिल के एंड हो चुका है और असी सारे लग के पंजाब सरकार भी इसी गल ते कमिटेड है कि असी इंडस्ट्री नूं सपोर्ट करिए। पंजाब यूथ विकास बोर्ड ਦੇ PYTB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ CICU ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ CICU ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ दिन रात लगी हुई है, जिस नाल पंजाब की तरक्की विच वाधा हो रहा है। इसलिए अज लुधियाना के CICU के मैंबरां दे नाल मीटिंग रखी गई, जिस नाल हल कट के वध तो वध नौकरियां पंजाब के यूथ नूं दित्तियां जाण। आखिर विच बिंद्रा ने कहा कि पंजाब विच दिन ब दिन लग रही ने नौकरियां, वध रही ने इंडस्ट्रियां नूं, कोई भी दिक्कत आंदी है उस नूं जल्दी तो जल्दी रिसॉल्व किया जाए। देखो जी, अज बिंद्रा साहब नाल साडी मीटिंग हुई और असी कई दिनों तो जोड़े इंडस्ट्री के इशू से उन्होंने लैके सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे थे अपनी और असी पहले तो सब तो पहले सरकार के बड़े शुक्रगुजार हाँ कि जोड़े 5 साल कैप्टन सरकार के होने ते आए ने और साढ़े सारे मुद्दे ऑलमोस्ट सारे मुद्दे कैप्टन साहब ने साढ़े पूरे किए ने। कैप्टन साहब की यह एक खासियत है जी, जो कहते वो पूरा करते हैं और अगर असी सचमुच देखिए तो जिहड़ी इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो हमेशा कांग्रेस राज च ही हुई है। डबल डिजिट GDP ग्रोथ पंजाब दे विच अगर हुई है तो हमेशा कांग्रेस सरकार च ही हुई है और जिहड़ा अगर पिछले अज असी पिछले 5-6 साल की वर्किंग देखिए तो इंडस्ट्री दे विच बहुत वधिया रहा है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इंडस्ट्रीयल पार्क बनाए ने इंडस्ट्री के लिए, चाहे तनांसू साइकिल वैली है, चाहे मत्ते वाला पार्क आ रहा है, चाहे हो जोड़े इन्होंने ईयर मार्क किए ने प्लांट जोड़े एरियाज़ वो बड़े अच्छे वधिया डेवलप कर रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बना के लैके आ रहे हैं। जोड़ा मुद्दा आप बिजली का कहने मैं समझदा बिजली का मुद्दा बड़ा अनप्रपोर्शनेटली उन्होंने असी हाईलाइट किया जा रहा है, जोड़ा कि इदा है नहीं। अगर असी मोटा मोटा हिसाब लगाइए तो जी फस्ट क्वार्टर की जी ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो 20 तो 25% हुई है, जिहदे नाल इंडस्ट्री की डिमांड ही बहुत वध गई है, बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा वध गई है और ग्रोथ बहुत है। पावर प्लांट बड़े लगे, स्टील प्लांट बड़े लगे, जिहदे नाल इंडस्ट्रीयल एज वेल एज कमर्शियल जिहड़ी सीगी वो रिक्वायरमेंट वध गई और उसका इंपैक्ट बिजली के पैनल से उन्नी साडी जनरेशन पावर की नहीं हुई पाई जिन्नी डिमांड सी, जिहदे कारण ये जिहड़े 10-15 दिन जिहड़ी उद्योगिक अदारियां नूं प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई इशू नहीं है जिहड़ा ना रिजॉल्व होया होवे। पंकज जी, कुछ इंडस्ट्रीलिस्ट जाके जी हाँ, सानू भी यूपी सरकार ने एक न्योता दिता सी। असीं उन्हां नूं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिहदा उन्हां कोल जवाब सीगा ही नहीं और ये एक बहुत वड्डा एक कहते हैं जी एक वहम हैगा भी बाहर जाके यूपी स्पैशली इंडस्ट्री लगे। यूपी और बिहार जिहड़ी भी इंडस्ट्री लगी सी वो नहीं कामयाब हो पाई, लोग वापस लुधियाने आके उन्होंने प्लांट लगाए है। हीरो ने अपना प्लांट बिहार च लगाया सी, उत्थे जिहड़े एनसीलरीज़ है उन्होंने उत्थे ब्यूरोक्रेटिक जिहड़ियां ने प्रॉब्लम्स बड़ियां आईयां, लेबर इशूज़ बड़े आए। देखो जी, पंजाब सरकार की कैप्टन सरकार की ये एक बहुत वड्डी है खासियत है कि इत्थे विच कोई ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सरकारी अफसरशाही नहीं और कोई सब तो वड्डी गल है कोई लेबर अनरेस्ट नहीं, किसी तरह की कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं आई सानू और इसी कारण जिहड़ी इंडस्ट्री हैगी वो बहुत वड्डी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। अगर मैं अपने आप से लैना, मैं हरियाणा के पिछले 15-18 साल तो फैक्ट्री चला रहा
मैं समझदा भी उत्थे एक छोटी यूनिट भी चलाना बहुत मुश्किल है। उत्थे ਜਿਹੜੇ भी छोटे छोटे 100-200 यूनिट इंप्लॉइज़ ਦਾ यूनिट है उत्थे लाल झंडा बाहर ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 75 ਪੈਸੇ 70 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ 5.75 ਜਾਂ 5.80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬੰਦ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਔਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ 25 ਤੋਂ 30% ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਡਨਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਨਾਈਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ? ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਟਡ ਆ ਯੂਥ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬਸ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੌਬਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ DBB ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜੌਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਫੇਅਰਸ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 5 ਵੀ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਾਈਏ, 5 ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ, ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CICU ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੂਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜੋਬ ਬਲਕਿ ਯੂਥ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਚੋਂ 100 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ 100 ਚ 100 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 10 ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ 10 ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੇ ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ CM ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ। ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ DB ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਗਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਫੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾ ਪਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ 3 ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ।